ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಪ್ರಾಣಾದೇರಿಷಿತಾರಂ ಪರಮಸುಖನಿಧಿಂ ಸರ್ವದೋಷವ್ಯಪೇದಂ ಸರ್ವಾಂತಸ್ಥಂ ಸುಪೂರ್ಣಂ ಪ್ರಕೃತಿಪತಿಮಜಂ ಸರ್ವಬಾಹ್ಯಂ ಸುನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಂ ಸುರಮುನಿಮನುಜಾದ್ಯೈ ಸದಾ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಂದೇ ಸದಾಹಂ ಸಕಲ ಜಗದನಾದ್ಯಂತಮಾನಂದದಂತಂ ಪದ್ಮಾಧಿರಾಜೇ ಗರುಡಾಧಿರಾಜೇ ವಿರಿಂಚಿರಾಜೇ ಸುರರಾಜರಾಜೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜೇ ಅಖಿಲ ರಾಜರಾಜೇ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ. ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟನಿವಾರಕಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ಶ್ರೀಶಂ ರಾಮಾರ್ಯಾಭೀಷ್ಟದೈವತಂ. ವಿಷ್ಣೋರತ್ಯುತ್ತಮತ್ವಾದ್ಯಖಿಲಗುಣಗಣೈಸ್ತತ್ವಭಕ್ತಿಂ ಗರಿಷ್ಠಾಂ ಸಂಸೃಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಧರಾಭ್ಯಾಂ ಮಮುಮತ ಪರಿವಾರಾತ್ಮನಾ ಸೇವಕೇಷು ಯಸ್ಸಂಧತ್ತೇ ವಿರಿಂಚಿಶ್ವಸನಹಿಗವಪಾನಂತರುದ್ರೇಂದ್ರಪೂರ್ವೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಸ್ತಾರತಮ್ಯಂ ಸ್ಫುಟಮವತಿ ಸದಾ ವಾಯುರಸ್ಮದ್ಗುರುಸ್ತಂ. ಲಸತು ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥೇಂದುರ್ನೋ ಹೃದಂಬರೇ ಯತ್ವಚಶ್ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾಂತಸಂತಾಪಂ ವಿನಿಕೃಂತತಿ. ಬುದ್ಧಿಮಂದರಮಂಥೇನ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಸಾಗರಂ ವಿಮಥ್ಯಯೋ ಬುಧೇಭ್ಯೋದಾತ್ ಸುಧಾಂ ಜಯಮುನಿಂ ಭಜೆ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಸಮಾರಂಭಾಂ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಯತ್ಕೃಪಾ ಕಾರುಣ್ಯಬಲಾತ್ ಶ್ರೀಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರಂ ಭಾತಿ ಮಯಾ ಅಸ್ತು ಏಷಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ ರಾಮಾಚಾರ್ಯಗುರುಪಾದಯೋಃ ಸೇವಾ. ಅಯಿ ಭೋ ಜ್ಞಾನಪಿಪಾಸವಃ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥಚರಣಾನಾಂ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭೇ ಅದ್ಯತನದಿನತಃ ಆರಭ್ಯ ಭವತಾಂ ಪುರತಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಪ್ರಣೀತ ಮಾಂಡೂಕೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಂ ಅಧಿಕೃತ್ಯ ತಥಾ ತದುಪರಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥಾದಿ ಜ್ಞಾನಿವರೇಣ್ಯಾನ್ ಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನ್ ಅಪಿ ಅವಲೋಕ್ಯ ಮಾಂಡೂಕೋಪನಿಷತ್ ಮಂತ್ರಾನ್ ಉಪನ್ಯಾಸರೂಪೇಣ ನಿರೂಪಣಂ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರವರ್ತಿತೋಸ್ಮಿ. ಏತೇನ ಸಜ್ಜನಾಃ ಸಂತೋಷ್ಟವ್ಯಾ ಭವೇಯುಃ ಇತಿ ಶಂ. ಇದಂ ಉಪನ್ಯಾಸಸರಣೀಂ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಪ್ರಣೀತ ಮಾಂಡೂಕೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಮಂಗಲಾಚರಣ ಪದ್ಯೇನ ಆರಂಭಯಾಮಃ. ಯಂ ಉಪನಿಷತ್ ಇಹಮುಖ ಫಲಭೋಗ ವಿರಕ್ತಸ್ಯ ಶಮದಮಾದಿ ಮುಕ್ಷೋಃ ಅಧಿಕಾರಿಣಃ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ ಭಗವತ್ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತಂ. ತಥಾಪಿ ಇಯಂ ಉಪನಿಷತ್ ಅನ್ಯೈಃ ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತತ್ವೇನ ತತ್ ಭಗವಜ್ಞಾಪನಾಯ ಅಸಮರ್ಥಾ ಭವೇಯುಃ. ಅತೋ ಇಯಂ ಉಪನಿಷದಂ ಯಥಾವತ್ ವ್ಯಾಚಿಖ್ಯಾಸುಃ ಭಗವಾನ್ ಆನಂದತೀರ್ಥಮುನಿಃ ಸ್ವಯಂ ಅಂತರಾಯ ವಿದುರೋಪಿ ಪ್ರಾರಿಪ್ಸಿತ ಪರಿಸಮಾಪ್ತ್ಯಾದಿ ಸಾಧನತಯಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ. ಏತತ್ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಗುಣವತ್ ಭಗವತ್ ಸ್ತುತಿ ನತಿರೂಪಂ ಮಂಗಲಂ ಗುಣಪ್ರಧಾನ ಭಾವೇನ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಆದೌ ಉಪನಿಬಧ್ನಾತಿ. ಮಂಗಲಪದ್ಯಃ ಅಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಂ ನಿತ್ಯಮವ್ಯಯಂ ಚತುರ್ಥಾ ಸರ್ವಭೋಕ್ತಾರಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಪರಂ ಪದಂ. ಪೂರ್ಣಾನಂದಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಂ ನಿತ್ಯಮವ್ಯಯಂ ಚತುರ್ಥಾ ಸರ್ವಭೋಕ್ತಾರಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಪರಂ ಪದಂ. ಅಹಂ ವಿಶ್ವಾದಿರೂಪಿಣಂ ವಿಷ್ಣುಂ ನಿತ್ಯಂ ಸದಾ
वन्दे इति क्रियाकारकसम्बन्धः। विष्णुं वन्दे अभिवादयामि स्तौमि च इत्यर्थः। वन्द्यत्वप्रयोजकम् अध्यक्षरम् अधिमात्रम् एकाक्षरम् इत्यादौ अग्रे उपनिषदि उक्तम्। नित्यं वन्दे इत्यनेन मम विष्णुवन्दनं प्रत्यूहविरहादिप्रयोजन उद्देशेन न किन्तु स्वभावतः एव इति सूचयति। अहं विष्णुं नित्यं वन्दे। वन्द्यत्वे विशिष्टत्वम् आह परम् इति। परम् उत्तमम् इत्यर्थः। परं विष्णुं नित्यं वन्दे। वैशिष्ट्यञ्च द्वेधा गुणपूर्णत्वेन निर्दोषत्वेन च। तत्र पूर्णगुणत्वम् आह पूर्णानन्दज्ञानशक्तिस्वरूपम् इति। पूर्णानन्दज्ञानशक्त्या एव स्वं स्वकीयं रूपं देहो यस्य असौ तथोक्तः। अत्र पूर्णम् आनन्दज्ञानशक्तीनां विशेषणम्। आनन्दस्य पूर्णत्वं नाम दुःख असम्भिन्नत्वम् अपरिच्छिन्नत्वं च। ज्ञानस्य पूर्णत्वं स्वपरगत अशेष विशेष विषयकत्वम्। शक्तेः पूर्णत्वम् अप्रतिबद्धत्वम् इति द्रष्टव्यम्। वक्ष्यते च अग्रे उपनिषदि आनन्दमयः इति पूर्णानन्दत्वम्। एष सर्वज्ञः इति पूर्णज्ञानत्वम्। एष योनिः सर्वस्य इति सर्वसृष्टुत्वम् उक्त्या अर्थात् पूर्णशक्तित्वम्। पूर्णानन्द ज्ञानशक्ति स्वरूपम्। निर्दोषत्वाच्च विशिष्टत्वम् आह नित्यमव्ययम् इति। नित्यं कटादिवत स्वरूपतो ब्रह्मादिवत देहतो दुःखप्राप्त्यापि अविनाशिनम्। अव्ययम् अपूर्णताख्य विवरहितम्। दुःखादिदोषाणाम् अनित्य देह संबंध प्रयुक्तत्वात् नित्यत्वं दोषांतर अभाव उपपादकम् इत्यादौ उक्तम्। देहतोपि अविनाशिन्या दुःख अस्पृष्टाया अपि रमायाम् अपूर्णताख्य नाश सद्भावात् तद्व्यावृत्तये पुनः अव्ययग्रहणम्। वक्ष्यते च प्रभुः अव्ययः इति प्रणवः अव्ययत्वम्। यच्च अन्यत्रिकालातीतम् इति नित्यत्वम्। पूर्णानन्दज्ञानशक्तिस्वरूपं नित्यमव्ययम् इति। अत्र एका शंका मनसि तिष्ठति। अस्याम् उपनिषदि चत्वारः प्रतिपाद्यन्ते। विष्णुः तु एकः। कथं विष्णोः अत्र प्रतिपाद्यत्वं येन वन्द्यत्वं स्यात् इति। अतः उक्तं चतुर्थः सर्वभोक्तारम् इति। विश्वादिरूपेण चतुर्थः नेत्रादिस्थानेषु स्थित्वा स्थूलादि सर्वविषय भोक्तारम् इत्यर्थः। वक्ष्यते च एतत् स्थूल भुक् प्रतिविविक्त भुक् आनंद भुक् इति। तुरीयस्य मुक्तनियामकत्वात् मुक्तभोग्य भोक्तृत्व सिद्धमेव इति
चतुर्था उक्तम। चतुर्था सर्वभोक्तारं पूर्णानंद ज्ञान शक्ति स्वरूपम नित्यम अव्ययम परम विष्णुम नित्यम वंदे इति। एवं भूतस्य विष्णोः वंदनेन तत् प्राप्ति एव फलम् इत्याशयेन उक्तं पदम् इति। पद्यत इति पदं प्राप्यम् इत्यर्थः। अर्चिरादेः मार्गस्य कार्य ब्रह्मणश्च ज्ञाने प्राप्यत्वात् कथं विष्णोः एव पदत्वम् इत्यतः आह परम् इति। परम् उत्तमम् इति यावत्। एतत् अपि तुरीयं पदम् अश्नुते इत्यनेन उक्तम्। चतुर्था सर्वभोक्तारं पूर्णानंद ज्ञान शक्ति स्वरूपं नित्यं अव्ययं परम पदं विष्णुं नित्यं वंदे इति अन्वयार्थः। अनेन अस्याः उपनिषदः विश्वादिरूपी विष्णुः विषयः तत्प्राप्ति प्रयोजनम् योग्यः तत् इच्छौ एव अधिकारी यथा योग्य संबंधः इति सूचितं भवति। तेन निर्विषयत्वादि प्रयुक्त अनारंभणीयत्व शंका निरस्ता इति ज्ञातव्या। पूर्णानंद ज्ञान शक्ति स्वरूपं नित्यमव्ययं चतुर्धा सर्वभोक्तारं वंदे विष्णुं परम पदम्। यो ह वा अविदितार्ष छंदो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण यजति याजयति वा अध्यापयति वा स्थानं वर्च्छति गर्ते वा पद्यते प्रवामीयते पापीयान् भवति इति श्रुतौ ऋष्यादि ऋषि देवता ब्राह्मण तथा छन्दस् अज्ञात्वा वेद विद्याभ्यासिनः अनर्थोक्तेः। अत्र कियतो ग्रन्थस्य वाक्यत्वेन छन्दोबद्धत्व अभावात् शिष्टस्य तु अक्षरगणनया अनुष्टुप् छन्दस्त्वम् अवगमसम्भवात् ब्राह्मणपदोपलिखित अर्थज्ञानस्य व्याख्यानात् एव सिद्धेः। अतो भगवान् भाष्यकारः अस्याः उपनिषदः ऋषि देवता दर्शयति। मंडूक रूपिणा वरुणेन चतुरूपो नारायणः अत्र स्तूयते इति। मंडूकोपनिषत् इति प्रसिद्धि पर्यालोचनया मंडूकनामा कश्चित् ऋषिः इति प्रतीतेः तस्य विदासाय मंडूकरूपिणा वरुणेन इत्यनेन वरुणः अस्या ऋषिः इति ज्ञायते। अत्र चतुरूपो नारायणः इत्यनेन जाग्रदादि अवस्था भेद भिन्नो विश्वादीनां चतुर्णां जीव एव उच्यते इति अपाख्यानं निराकृतं भवति। अनेन अस्या उपनिषदो चतुरूप नारायणः देवता इति ज्ञायते। भाष्ये अस्या उपनिषदो मंडूकरूपी वरुणः ऋषिः नारायणः देवता इत्येतत् कुतः ज्ञायते इति तत्र
पाद्मस्तुतिप्रमाणं दर्शयति आचार्यः। ध्यायन् नारायणं देवं प्रणवेन समाहितः मण्डूकरूपी वरुणः तुष्टाव हरिमव्ययम् इति। मण्डूकरूपी वरुणः प्रणवमन्त्रार्थगुणविशिष्टतया ध्यायन् तत्व्याख्यानरूपा उपनिषदा हरिमव्ययं नारायणदेवं तुष्टाव इत्यर्थः। पूर्णानन्दज्ञानशक्तिस्वरूपं नित्यमव्ययं चतुर्धा सर्वभोक्तारं वन्दे विष्णुं परं पदम्। इदानीम् अत्र एव विरमामि। उर्वरितविषयम् अग्रे अनुकरिष्यामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।